اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دو دن پہلے یہ نیا چینل شروع کیا تھا راشد پانچ والا۔ یہ حقیقت میں یہ چینل ہے، دوسرا روحانی دنیا کا چینل ہے۔ تو اس پر دو ویڈیو پہلے آ چکی ہیں۔ ایک ویڈیو تو آئی تھی یہ جو جگر ڈیڈ ہوتا ہے اور خون پیدا نہیں ہوتا اور خون کی بوتلیں لگانا پڑتی ہیں۔ کل میں نے اس کے لیے دی تھی اور ساتھ اپنا نمبر بھی دیا تھا کہ جن لوگوں کو خون لگانا پڑتا ہے بچوں کو ہر 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، وہ میرے سے فیس بھی اللہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی پیسہ نہیں ہے اور آنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف کال کر لیں تو جو پیچھے کسر ہے وہ میں نکال دوں گا، پھر اس کا آگے خون پیدا کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ بھی میں ان کو فیس بھی لے دوں گا۔ کوئی پیسہ نہیں ان کا، کوئی ہدیہ نہیں، وہ تو غریب پہلے ہی جو ہے فیس بھی اللہ کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کی جان بچ جائے۔ تو یہ میں نے کل بتایا تھا اور آج جو میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں بہت عرصہ سے اس شیطانیت کے خلاف لڑ رہا ہوں اور میری مخالفت بھی اتنی کی چلتی ہے کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر 10 5 5 15 15 20 کسریں وہ لگائی جاتی ہیں کہ جن کو بابے نکال ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ کسریں نکالتے ہیں وہ صرف اپنے تعلق کی وجہ سے نکالتے ہیں۔ تعلق ہونا کا ہوتا ہے، شیطانی پارٹیاں حاضریاں ہوتی نہیں ہیں، تھوڑے بہتے باطن ہوتے ہیں تو شیطانی پارٹیاں جو اوپر سے اٹیچ ہوتی ہیں اور قرآن یہ پڑھتے ہیں اور یہ پاور وہ لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پڑھتے یہ ہے جو پڑھائی کی طاقت ہوتی ہے اس میں سے وہ حصہ لے جاتے ہیں۔ تو ہم تو عرصہ دراز سے لڑتے ہیں، تو شکر الحمدللہ بہت سارے اولیاء اللہ کی مدد بھی حاصل ہوئی، اولیاء کے ہمزادوں کی بھی مدد حاصل ہوئی، انبیاء کے ہمزادوں کی بھی حاصل ہوئی، وہ انبیاء کی طرف سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج میں بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس حاضریاں ہیں وہ دیکھ لیں کہ سمندر کے بیچ ابلیس کا ایک شاشن ہے جس پر یعنی تخت کہہ لیں اس کا، تو اگر آپ کے پاس حاضریاں تو دیکھ لیں گے وہ صحیح سلامت ہے۔ یہ ایک لڑائی کے درمیان تباہ کر دیا جاتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حاضری کھولنے کے لیے ایک پارٹی بلائی گئی کہ شاید کھل جائے۔ انہوں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید کھل جائے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کچھ سسٹم ہی نہیں ہے، غائب ہے، ان کی جگہ کے 2 نمبر پڑے ہوئے، فوٹو کاپیاں پڑی ہوئی۔ تو بہت حیران ہوا، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، بڑی ٹینشن ہوئی۔ وہ حاضری کا سسٹم تو تھا نہیں، صرف باطن کا نظام تھا۔ تو دوسرے دن باطن کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج اس کو کروں گا۔ 2 جگہ سے میں نے حاضریاں لی، وہ عملہ بھی لیا، تو نکلے ان حاضریوں کے ساتھ۔ یہ حاضریاں، ایک حاضری بہت طاقتور تھی، یہ مشرق سے چلی اور مغرب میں یوں کر کے پہنچی، میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکا۔ میں تو ابھی نکل ہی رہا تھا تو وہ تو مغرب کی طرف نکل گئی اور میں خیر رکا نہیں ہے، میں پیچھے چلتا رہا۔ تو ایک مقام پہ جب نظر پڑی تو یہ پتہ چلا کہ سمندر کے اوپر سفر ہے، سمندر کے اوپر جا رہا ہے۔ تو مغرب سے پھر کافی دور جا کے وہ جو تھی حاضری وہ واپس لوٹی اور اس کے ساتھ دوسرے بھی تھے، کوئی بزرگ بھی تھے، کوئی بزرگوں کے ہمزاد بھی تھے، تو حاضریاں اوپر تھی۔ تو میرے پاس ہتھیار کے طور پر ایک چیز تھی، یہ ایک کلام کے ساتھ تھی، یہ کافی طاقتور تھی انہوں میں۔ تو ہوا کیا، کہاں لے گئے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے وہ حاضریوں کے جدھر وہ جا رہی ہیں میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ آگے مشرق میں وغیرہ میں پہنچ گئی ہیں مشرق سے، تو میں پیچھے تھا۔
जब थोड़ा पीछे था तो फिर वो वापस लौटी तो ऊपर आ गई। जब ऊपर आ गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यही समुद्र के नीचे है। तो दिलेरी की, रूहानी तौर पे समुद्र में उतरा। समुद्र में उतरा तो देखा कि एक सुरंग है, उसके ऊपर लाल फीते का निशान लगा हुआ है, और मैंने उसको काटा, तोड़ा, उधर दाखिल हो गया। तो ऊपर हाजियाँ ऊपर ही, अंदर गया तो आगे कोई एक शीशा नुमा बक्स पड़े हुए थे, उनमें कुछ रोशनियाँ थी। ये मेरे सिस्टम थे जो मैंने वहाँ से निकालने, मैंने तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटे नहीं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शीशा है या क्या है, ये हीरे की कलम के बगैर नहीं टूट सकता। अगर शीशा है तब भी टूट जाएगा, काटा जाएगा, अगर नहीं है तो हीरा है तो तब भी उसी से काटा जाए। तो खैर मैंने ऊपर जो हाजिरियाँ थी उन्हें कहा, उन्होंने मुझे कोई एक कलम सी ला के दे दी, तो उसकी मदद से उसको काटा गया। ये हीरे की रूहानियत से पैदा किए गए थे बक्स, ये रूहानियत ही थी सारी, ये उसके अंदर भी रूहानियत थी, वो बक्स भी रूहानियत के थे, तो उसके अंदर वो रूहानियत थी। तो मैंने वो सिस्टम निकाल ला के मैंने वो अपने बड़े दरबार पे भेज दिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार पर, कि जी ये ख़राब हुए हैं, इनको सही कर रहे, जो फॉल्ट आए हैं, जो इन्होंने फॉल्ट पैदा किए। तो इस तरह से मैं निकाल के ले आया नीचे से। तो कुछ चीज़ें ऐसी रूहानी तौर पे मैंने ऐसी देखी जो कभी नहीं देखी थी। ये कोई बलाएँ थी या आफतें थी, क्या बला थी, लेकिन मैंने जो भी मेरे सामने आती रही मैं वो मारता रहा हूँ। वो कलाम था तो पीछे हटते रहे, इस तरह से निकला। तो चंद दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई रूहानी तौर पे, रूहानियत के अंदर। तो जब मैंने इस बात का उनसे जिक्र किया, मेरा तो वो सिस्टम ही लगा, तो उसमें काफ़ी खराबियाँ पैदा कर दी, ठीक तो कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि ये बरमूदा टैगर है, यहाँ से लेके आए। मैं देख रहा था बरमूदा टैगर है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी तो मैं तो उस पर हैरान रह गया कि उन्होंने कहा बरमूदा टैगर के नीचे जिस मुकाम पे ये रखा हुआ था, शुक्र करो कि तुम सही सलामत आ गए हो। वहाँ दज्जाल की हाज़िरी तैयार हो रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इब्लीस के लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए उस हाज़िरी को तैयार कर रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं। ये दज्जाल के नाम की है। जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो ये हाज़िरी जो है उसको इब्लीस देगा, और ये मोमनों के ख़िलाफ़, ईमान वालों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। वो दज्जाल देख सकेगा कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। ये उसकी रूहानी ताकत जो है ये उसकी मदद से देखेगा। ये हाज़िरी दज्जाल की बरमूदा टैगर के नीचे एक मुकाम पे तैयार की जा रही है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वक़्त से लेकर अब तक उसको पावर दी जा रही है। और दुनिया का हर गंदे से गंदा कलाम जो है उसकी ताकत उस हाज़िरी को दी है। उसमें दरिंदों के कलाम भी है, उसमें परिंदों के भी है, उसके गंदे से गंदे कलाम जो है, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी पावर उसको ना दी जाए, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहने लगे कि रूहानी तौर पे फौतशुदा शख्स जो है, जो दुनिया से रुखसत हो गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वाद दुनिया में कोई बुजुर्ग, कोई वली उस बरमूदा टैगर के नीचे नहीं जा सकता। अगर चला जाएगा तो वो निकल ही नहीं सकता क्या मतलब, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तो ये हाज़िरी उसके लिए तैयार हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नुस्खे मैंने बताए हैं पहले, काफ़ी सारे नुस्खे हैं। ये रूहानी दुनिया 925 के नाम से एक चैनल है, और ये एक राशिद पांच वाला है। तो मेहरबानी है, ये आगे फैल नहीं रही, मेरी कोशिश के बावजूद नहीं फैल रही, या तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते या इसे रोका जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो इतनी बड़ी मैंने फ्री और फीस भी लिल्लाह के नाम से इसको कोशिश की कि मैं, हालांकि मैं लोगों का काम करता नहीं, मैंने नुस्खे बेशुमार दिए, और ये भी मैंने कहा कि लानतुल्लाह अलैहि काज़िब, जो झूठों पर अल्लाह की लानत, ये मेरे आजमाए हुए।
اور میں نے واقعی آزمائے ہوئے ہیں. تو کل بھی میں نے وہ بتایا تھا کہ وہ نسخہ مجھ سے لے لیں جو خون پیدا نہیں ہوتا، اور بہت سارے سسٹم ہیں. تو بہت سارے نسخے میں جوانی دنیا 925 کے چینل پہ دے رہا ہوں. تو مہربانی ہے آپ کی، آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کو واٹس ایپ کے نمبروں کے اوپر پھیلائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پھیلے اور یہ نیچے سے یوٹیوب کے اوپر آنا شروع ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.